पंख पछाणो सिंह गुरु का पंछी जानो। जिवें एक पंछी हुंदा ना, एक पंछी दे दो पर हुंदे ने, ते जे वो दो पर विचों एक भी पर ना होवे तां वो पंछी उड़ नहीं सकदा। इदां गुरु के सिख जो गुरु का सिंह है ਉਹਦੇ दो पर हैं, बाणी अते बाणा। महाराज की पवित्र बाणी जो सतगुरां ने साढ़े जीवां वास्ते ये बड़ी दया करके सतगुरां ने दात दी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बाणी जो अपने खालसे नूं दित्ती अते महाराज ने शस्त्रधारी छतरी बिरती वाला बाणा दिता। ये खालसे नूं रूप दिता महाराज ने, ते ये भजन कीता सरलो ग्रंथ साहिब दे अंदर पातशाह कहते ने, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। सतगुरां ने अपने खालसे की बड़ी महिमा की, बड़ी सतगुरां ने वडियाई गाई है भी जेड़ी खालसे दे अंदर दात है। खालसा कालपुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। महाराज अपने खालसे कहते खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। अपने खालसे नूं सतगुरां ने सतगुर कहा भी मैं चेला हाँ। जो भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी ने लिखा ना, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जो आपे ही गुरु ने ते आपे अपने खालसे पंथ के सेवक भी हैं। महाराज सच्चे पातशाह ने यह अपार रहमतां कीतियां जो बाणी अते बाणे दा ये पंख खालसे नूं दिते, ते जेड़े पंछी कोल पर होण दोवें वो बड़े आनंद दे नाल उडारी भरदा है। इदां गुरु का खालसा भी इन्हां दो आसरियां दे बाणी अते बाणे। देखो बाणी अते बाणा दोवें बहुत जरूरी है। भीम चंद जो कहलूर का रियासत का राजा सी ना, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने, महाराज कहते तू राजे भीमचंद तू बाणा धारण कर लै, केसरधारी हो जा। बाणे का मतलब केवल चोला नहीं है, बाणे का मतलब होता रहत मर्यादा। जो पंथ की मर्यादा केसरधारी होना, शस्त्रधारी होना। महाराज कहते तुसीं शस्त्र रख लो ते जिहड़ी जगत झूठ तंबाकू खांदे हो ये छड्ड दो, इस बाणे विच आ जाओ, पंथ विच आ जाओ, तुहाडा सारा कारज महाराज कहते जिथे तक हो उत्थे तक दा राज मिल जाएगा। पर भीमचंद वर्गियां नूं पहाड़ी राजियां नूं ये चीज़ां चंगियां नहीं लगियां। ये साध संगत जी देखो ये जिहड़ियां गल्लां ने ना, केसाधारी आपां किसे नूं कहने आ भाई केस रख लै, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भी आख्या सी, ते जेड़े ते मान गए उन्हां दा तां कल्याण हो गया। जेड़े भीमचंद वर्गे, हालांकि भीमचंद गुरु घर दा सेवक सी, महाराज दे दर ते आंदा सी ते पातशाह दे कोलों बड़े इनाम लैंदा सी, बड़ियां वस्तुआं लैके जांदा सी। पर भीमचंद गुरु दा वचन नहीं मान सकिया। सतगुरां दा वचन सी भी बाणे विच आ जा, शस्त्रधारी हो जा ते जगत झूठ नूं छड्ड दे, केसाधारी हो, बाणी पढ़, बाणे विच रह। कहंदा महाराज मैं तुहाडी सिੱਖੀ दा धारण कर सकदा, पर ये जिहड़े काम ने ना तंबाकू नूं छड्डना, केसाधारी होना, ये काम नहीं मेरे तो हुंदे। ਉਹਦੇ तो वांझा रह गया सी। इस गल नूं साध संगत जी हर कोई स्वीकारदा भी नहीं। अज भी माफ करना जे किसी नूं आपां आखीए ना भी केस रख लो ते अगों लोकी पता की आखदे ने भी तुहानूं होर केसां दे बिना कोई होर दूजा टॉपिक नहीं लभदा। यानी ये साडे पंथ दी अजकल सिखां दी हालत है भी जे किसी नूं आखीए, जे आपां आखीए भी भरवटे नहीं कटाने चाहिए, केस नहीं कतल करने चाहिए, ते अगों इहो जी गल्लां आंदियां लोकां दियां भी तुसीं यही चीज़ां वेखदे हो। मनदे आ भी उधार नाम जप के होना है, पर गुरु पातशाह ने बाणे का रूप सानू दिता भी केसाधारी हो, संपूर्ण हो। उसका कारण क्यों है भी देखो
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਪਈ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਤ ਦਾ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣਦੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੰਤਾਨ। ਸਮ ਕਹੀਏ ਸਮੇਤ, ਤਾ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ। ਸੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹਿ ਅੰਤःਕਰਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 7-8 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ 9-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਸਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ,
ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਿਤਵਣਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ। ਮਾਤ ਵਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਤਕਾਰ। ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੁਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਮੋਹ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਬਾਕੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਜਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈਏ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਓ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਯੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਹਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਵ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਬਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਉਹ ਸਭ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਔਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਘਟ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਹਿਰਦਾ, ਘਟ ਨਾਮ ਥਾਂ, ਘਟ ਨਾਮ ਘੜਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਟ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਪੜਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਲ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਕਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪੇ ਪਸਾਰਦੇ ਹੋ। ਪਸਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਕੋਨ ਕੁਆਓ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਆਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੂਪ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਦਕਰਖ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਦੇਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੀੜੀ ਬਣਾਈ, ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਅਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਾਵਿਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਤੇ ਅਭੂਤ ਤਤ ਮਹਾਤਤ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭੈ ਪਾਨ ਹੀ ਕਹਾਹੇਂਗੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ,
पर एक छिन विचों पानी हो जाती है। जिवें आग दे विचों जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होएगा फिर आग में मिलाए। इको अग दे विचों करोड़ां कनूके गिण के उठ के अग रूप हो जाते ने। धूड़ी दे विचों किन्ने धूड़ निकल के वो फिर धूड़ हो जाते ने। तैसे विश्व रूप ते भूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब है ताही मैं समाहेंगे। उस तरह अकाल पुरख वाहिगुरु दे विचों बहुत सारे तत्त प्रगट होंदे ने, पर अखीर विच फिर वही अकाल पुरख रूप हो जाते। अनेक रूप होने तो बाद करता फिर एक हो जाता है। हे महाराज, ये तेरी खेड जिहड़ी है ना, एक छिन दे विच इन्ना वड्डा पसारा पसर जाता। इको छिन दे विच जदों तुहाडी खेड हुंदी है, उदों सारी सृष्टि विचों अपनी जोत खिंच के अपने अंदर सारा पसारा समेट लेंदे। जेते बदन सृष्ट सब धारै। हे वाहिगुरु, इस सृष्टि अंदर बदन कहिए मुख, बदन नाम शरीर का भी है। जिन्ने भी शरीर संसार अंदर धारण होंदे हैं, यानी जिन्ने भी जीव बनते हैं, जिन्ने भी मनुख पैदा होंदे ने, वो सारे ही आप अपनी बूझ विचार है, सारे अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कहते हैं। देखो, जिन्नी क मालक ने किसी को समझ दी है, उन्ना कोई बोल लेता है। जिन्ना को परमेश्वर बुलाता, जिस समय करते ने जो कहाना वो जीव कह सकता है। नहीं तो दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति अपने आप नहीं कुछ बोल सकिया। जे किसी तो चंगा कहाया वो भी करते ने कहाया, जे किसी तो माड़ा कहाया वो भी करते हैं। यानी दुनिया के जिन्ने भी हे महाराज संसार च पैदा हुए, सब तुसी आपे कहाते हो। तो सारिया के अंदर जिहड़ी समझ है, कहने की शक्ति, वो भी तुसी देण वाले, क्योंकि व्यक्ति अंदर समझ नहीं है। परमेश्वर दवे तां समझ आती। श्री नानक प्रकाश के अंदर एक प्रसंग आउंदा। महाराज गुरु नानक साहब नूं ना भाई भगत प्रहलाद ने अपनी कथा सुनाई सी। भगत प्रहलाद कहते ने, हे महाराज ना भगत ध्रुव, माफ करना, भगत ध्रुव का वचन होता। भगत ध्रुव ने यह वचन कहा सी। भगत ध्रुव जदों भगती करने वास्ते तुरया ना, बंदगी करने वास्ते, परमेश्वर की बंदगी की, अकाल पुरख वाहिगुरू के दर्शन होए। जदों दर्शन होए ने, उस समय मन अंदर ना अकाल पुरख के रूप देख के बड़ी खिड़ाव पैदा होया, खुशी बड़ी हुई। जिवें आपां कोई सोहनी वस्तु देख के बड़े खुश होंदे ना, तो साडे कोल कोई वचन नहीं रहिंदा, कहण नूं कोई साडे कोल शब्द नहीं हुंदा। इदां दा बिस्माद हो गया भी मैं उस्तत की करां अकाल पुरख दी। उदों वाहिगुरू की उस्तत करने वास्ते ना बिल्कुल सुन्न होके बैठे, तो मन थोड़ा ना मुरझा गया भी मैं इन्ना सुंदर स्वरूप मालक का देखिया, पर मैं फिर भी अकाल पुरख की उस्तत नहीं कर सकता। भी इन्ने सुंदर स्वरूप नूं देखिया भी है, पर मेरे को इन्नी समझ नहीं। बड़ी छोटी अवस्था सी ध्रुव बालक की। उदों आख्या भी मैं किवें उस्तत करां। जदों मन मुरझाया ना, अकाल पुरख ने दया कर दी, मुख विच वाणी दे दी, किरपा कर दी, तो फिर अकाल पुरख की उस्तत गाई। फिर वो उस्तत की, मालक नूं प्रसन्न किया, प्रेम दे नाल पूजा की। यानी जे कोई पूजा कर रहा, कोई परमात्मा का जस गा रहा, वो भी करता आपे देता है। कोई आपे नहीं उसकी सिफत कर सकता, जिहदे ते किरपा की है वो गाता है। तो हे महाराज, जिन्ने भी संसार अंदर होए ने, उन्होंने आपे तुसीं कहाते हो, पर जिन्ने भी जीव पैदा होंदे ने, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। सारे तेनों अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कही जाते हैं। कोई कहता भी करता पुरख वाहिगुरू इन्ना है, कोई कहता इन्ना है। जिन्ना जिन्ना जिसे ने देखा, महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा सी ना, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़ ओढ़ भाल थके वेद कह निकवाल। अगों पीरा ने यह गल कह दी सी भी इहो जी गल तुसीं झूठ कह रहे भी। साडे कुरान अंदर तो यह लिखा है भी 7 ही आकाश ने, 7 ही पाताल ने, 14 तबक कुरान बताए, तो तुसीं उस गल नूं झूठ कही जाते हो। यानी जदों आपां 14 जिस गिणती तो वध जां घट कह दईए,
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਤਬਕ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੰਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸੇ ਸਭ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇ ਅਰਜਨ ਆ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾਨਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਭੇਦ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਆਲਮ ਕਹੀਏ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਹਿਸ ਤਾਵ ਨੈਣ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਕਹੀਏ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਲੰਭ, ਅਲੰਭ ਕਹੀਏ ਆਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਸੰਭ, ਆਦ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਆਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਦ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਭ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਵੰਭੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂੜ ਮਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਪੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ, ਵੇਦ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ